Hello students, I'm Shobha Kamre. Today we are going to see 10th standard lesson of English. The name of the lesson is His First Flight. This lesson is a parable. Parable is a story that teaches a lesson. So here we are going to see a life lesson which will help us to build our confidence. The story is written by Liam O'Flaherty. Here we see the picture of Liam O'Flaherty. He is an Irish person, Irish novelist and short story writer. He was a socialist of 20th century who wrote about common people and their experiences. We shall start with the story. The name of the story is His First Flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the edge and tempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. Now let's see the explanation of it. Here we see this is a parable, a story which is going to give us a lesson. In this story, we have young seagull. This is a bird which lives around the seashore and they feed on the fishes in the sea. So the young seagull was alone on his ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Ledge. His ledgeचा अर्थ आहे की उंच पर्वतरांगाच्या इथे पर्वतावरती एक टोकदार पॉइंट असतं जिथनं पूर्ण खडा उभार असतो त्याला आपण ledge म्हणतो. His two brothers and sister had already flown away the day before. So they were young, new birds and they were practicing to fly. As they live near the sea, they have to feed themselves on the fish which they are going to find in the sea. So they have to fly high, dive into the sea and catch the fish. So these young brother and sister of young seagull, they were practicing to fly and catch the fish and they had already done it. This seagull was a bit afraid to fly and he was resistant to do it. He was afraid, so he didn't try to do it. And the great expanse of the sea which he was seeing, that made him more afraid of it. His parents
tried to support him to fly, gave him encouragement to do it, but he was reluctant. He couldn't muster up the courage, and so he stayed there the whole night on the ledge. इथे आपण पाहतो की हे पॅरेबल आहे. पॅरेबल एक अशी स्टोरी असते ज्यामधनं आपल्याला लाईफ लेसन मिळत असतं. इथे आपण पाहतो की यंग सी गर्ल आहे. दिस इज अ बर्ड जे समुद्रकिनारी राहतात आणि समुद्रातले मासे डाईव्ह पकडून आपलं जीवन व्यतीत करत असतात. आता इथे त्याचे 2 भावंड आणि एक बहीण पण होती. जे लहान होते ते तिघांनी देखील ही प्रॅक्टिस केली होती. फर्स्ट टाइम त्यांनी प्रॅक्टिस केली आणि त्यांनी त्यामध्ये यश मिळवलं होतं डाईव्ह करण्याचं आणि मासे पकडण्याचं. पण आपल्या स्टोरीमधलं जे यंग सी गर्ल होतं त्याला मात्र ह्या अथांग समुद्राची खूप भीती वाटत होती आणि म्हणून ते डाईव्ह करणं किंवा उडणं सुद्धा त्याला शक्य होईना. ही फेल टू मस्टर अप करेज, म्हणजे करेज निर्माण करणं किंवा धाडस त्या उडण्यासाठी फर्स्ट फ्लाईटसाठी गोळा करणं, मन घट्ट करून उडणे हे त्याला शक्य होईना. त्याचे आईवडील दोघेही त्याच्या भोवती फिरत होते, ओरडत होते, त्याला धाडस देत होते फिरण्याचा, उडण्याचा, तरी देखील तो ते प्रयत्न करू शकला नाही. And so he went into the ledge, beneath the ledge, and he slept over the night. In this passage, we have seen some new words. These new words you will have to learn for questions like puzzles. Then in a passage, you have a question to find out the meanings of the words, similar meaning words. For that also it will be useful to you. So we are going to see it once again. Desperate, out of control and ready to do anything to change the situation. म्हणजेच हताश होणे. Starve, to suffer because of lack of food. उपाशी राहणे म्हणजे अन्न न मिळाल्यामुळे उपासमार होणे याला आपण स्टार्व म्हणतो. प्लॅट्यू, अ लार्ज हाय एरिया ऑफ फ्लॅट लँड. तर सपाट भूमीचा जो प्रदेश असतो त्याला आपण उंच डोंगरावरील त्याला आपण पठार म्हणतो. इंग्लिशमध्ये त्याला आपण प्लॅट्यू म्हणतो. कावर्डिस, लॅक ऑफ ब्रेवरी, भेकडपणा. ascending, going upward, म्हणजे चढत्या क्रमाने असणं त्याला आपण ascending असं म्हणतो. Students, I know that you are enjoying these lessons and you are able to understand what I am giving you through these video lessons. So I have an earnest request to you that please do like and subscribe my channel too. We shall see the second passage of this story. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud crackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge, and faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall.
He stepped slowly out of the brink of the edge, and standing on one leg, with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other, and pretending to be falling asleep, still they took no notice of him. Now, in this passage, we see that he had slept the whole night without having food. The next day, his brothers and sisters, they were perfecting themselves in the art of flight. Flight, flight is the to act of flying. Their parents were teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. Now, the last day or the yesterday when his brothers and sisters they had taken their first flight, and on the second day they were perfecting their art of flight. Parents were teaching them how to skim. The meaning of the skim is move lightly just above a surface of sea. On any surface, when you are near the surface and when you move lightly over it, it is called skim. So these birds, they are going to have their food, or they are going to be feeded on the fishes of the sea. So they should learn to skim over the sea. So the parents were perfecting them to skim on the waves and dive for the fish. These brothers and sisters, they had caught their first herring and devoured it. Herring is a soft finned sea fish, and devour means eat up hungrily. Means when you are too hungry, you eat it fast, and that is called devour. The parents were circling around and making a proud crackle. Crackle is to utter a loud cry. So parents were cheering their brothers and sisters, their young ones, to catch the fish. The whole morning, the family walked about on the plateau, on the opposite cliff, not near him. They were far away from him, and they were taunting him for his cowardice, that he didn't make a brave move, so they were trying to tell him that you are a coward. And slowly the sun was ascending in the sky. It was becoming to be afternoon. And as he had not eaten for too much time, he was feeling little weak. But he was still standing on the brick of the ledge, and he wanted to pretend. So he hid himself under the wing, closed his one eye, then he closed the other eye, and he pretended to fall asleep. He was pretending so that his parents would think of him and bring fish for him. But the parents were also too smart. They didn't notice him. So here we see that whenever we humans, we have to do a first walk or we have to start something new, we are a bit afraid of the things. And we don't make a first move. This first move is very important in everyone's life. At every part of life, we have to move, we have to gather confidence to do something new every time. त्या ह्या गोष्टीमध्ये आपण पाहतो की यंग सी गर्ल, त्याचे भाऊ आणि बहीण हे पहिल्याच दिवशी फिश पकडण्यामध्ये यशस्वी होतात. त्यांची फर्स्ट फ्लाईट म्हणजे पहिल्याच जेपी मध्ये उडान ते घेतात आणि ते फिश पकडतात. पण यंग सी गर्ल ही इज अफ्रेड, तो थोडासा घाबरट असतो. रात्रभर तो तिथेच बसून राहतो, त्यामुळे तो उपाशी सुद्धा असतो. दुसऱ्या दिवशी त्याची भावंड
ते समुद्रामध्ये त्याचे जे फर्स्ट फ्लाईट असते त्याला ते परफेक्ट बनवत असतात. म्हणजे अजून प्रॅक्टिस करत असतात की ते काय करू शकतील, स्कीम करू शकतील. म्हणजे समुद्रावरच्या लाटांवरती हळूच झेप घेऊन तिथे स्थिर राहून फिश साठी डाइव्ह करून फिश पकडू शकतील. आता जे हे फिश पकडतात त्या फिशला हिअरिंग असे म्हणतो आपण. ते छोट्या प्रकारचा मासा आहे समुद्रामध्ये आणि त्याचा आनंद ते व्यक्त करत होते. हा मात्र धाडस न करता तिथेच थांबून होता. म्हणजे जसं जसं सूर्य वरती चढत होता तसं तसं याला उपासमार झाल्यामुळे थोडीशी अशक्तपणा त्याला थोडा अशक्तपणा जाणवत होता. आणि म्हणून आई वडिलांनी त्याची काळजी घ्यावी, त्याला खायला पुरवावं हे विचार करून तो थोडस नाटक करू लागला. त्यांनी आपले डोळे बंद केले आणि गाढ झोपी गेले असं नाटक करत होता. पण त्याच्या ह्या नाटकाकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. तर इथे एक महत्वाचं आपल्याला स्टेप दिसतो की आयुष्यामध्ये जेव्हा आपण पहिल्यांदा कोणतीही गोष्ट आपण करत असतो ती गोष्ट करण्यासाठी लागणारं धाडस आपल्याला निर्माण करावं लागतं. असे आयुष्यामध्ये अनेक वेळाला अनेक टप्पे येतात की जिथे आपल्याला कुठली ना कुठली गोष्ट ही पहिल्यांदा करावी लागत असते आणि पहिल्यांदा धाडस निर्माण करून ती गोष्ट आपण केली की ती आपल्याला नंतर सोपी वाटायला लागते. सो इथे आपल्याला लेसन आहे की फर्स्ट स्टेप, whenever you take a first step you have to muster your courage. म्हणजे मस्टर करेज आपल्याला गॅदर करावं लागतं आणि मग आपण ती गोष्ट यशस्वीपणे करू शकतो. तर असे पावलोपावली आयुष्यामध्ये असे प्रसंग येत असतात and we have to make a choice and courageously, bravely we have to do it. We are going to see the new words of this passage. Devour, to eat something quickly because you are hungry. म्हणजे खूप भूक लागल्यामुळे आपण पटपट खातो त्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतोय डिवॉर. सेकंड इज हिअरिंग, अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश. तर त्याला आपण मराठीमध्ये भिंग मासा म्हणतो. याचं पिक्चर आपण इथे बघू शकता. थर्ड वर्ड प्रिटेंड, टू मेक अदर पीपल बिलीव्ह दॅट समथिंग इज नॉट ट्रू. म्हणजे ढोंग करणे. As we all know, we have to solve the questions on seen passages. We have to comprehend. So I have given you some questions too. This question is, say whether the statements are true or false. म्हणजे इथे आपल्याला माहिती आहे की उतार्यावरील आपल्याला प्रश्न हे परीक्षेमध्ये सोडवावे लागतात. तर इथे आपण प्रॅक्टिससाठी काही प्रश्न घेतलेले आहेत. त्यातला हा प्रश्न आहे, चुकी बरोबर सांगा. इंग्लिशमध्ये आपण पहिल्यांदा असं म्हणतो, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. तर इंग्लिशमध्ये ही वाक्यरचना मराठीपेक्षा वेगळी आहे. मराठीमध्ये आपण म्हणतो चुकी बरोबर सांगा आणि इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू म्हणजे बरोबर, फॉल्स म्हणजे चूक. आता ट्रूची जी सेंटेन्सेस असतात हे सेंटेन्सेस जसेच्या तसे आपल्याला पॅसेजमध्ये सापडतात आणि मग आपण त्यांना सहज ट्रू देऊ शकतो. पण फॉल्स वाक्य करण्यासाठी अनेकदा शिक्षक त्यामध्ये काही ट्रिक्स वापरतात. ते मी तुम्हाला इथे थोडक्यात सांगणार आहे. ते एक तर आपण पाहतो की वाक्य फॉल्स करण्यासाठी नकारार्थी शब्दांचा वापर केला जातो, विरुद्धार्थी शब्दांचा वापर केला जातो किंवा जे शब्द पुस्तकात असतात त्या शब्दांचे ऐवजी वेगळ्या शब्दांचा वापर करून आपण वाक्य फॉल्स करत असतो. तर इथे तुम्हाला ही वाक्य व्यवस्थित वाचायची आहेत, पॅसेज वाचायचं आहे आणि त्यातनं हे ट्रू अँड फॉल्स सोडवायचं आहे. सो you are going to read the passage carefully, read these sentences and then solve these sentences. Second question, arrange the sentences in proper sequence.
अरेंज द सेंटेन्सेस इन प्रॉपर सिक्वेन्स. प्रॉपर सिक्वेन्स म्हणजे योग्य क्रमाने वाक्य लावणे. आता हे क्रमाने वाक्य लावण्यासाठी आपण पॅसेज वाचायचं असतो. पॅसेजच्या आधी तिथले सेंटेन्सेस वाचायचे आहेत. हे सेंटेन्सेस वाचल्यानंतर हे पॅसेजमध्ये शोधायचे आहेत आणि पॅसेजमध्ये ज्या क्रमाने हे वाक्य येतील त्या क्रमाने इथे वाक्य लावायची आहेत. त्याला आपण म्हणतो अरेंज द सेंटेन्सेस इन प्रॉपर सिक्वेन्स. सो यू विल हॅव टू सी द पॅसेज, रीड इट, फाइंड आउट द सेंटेन्सेस and then arrange them in sequence. ह्या धड्यामध्ये आपल्याला एक ग्रामरचा पार्ट सुद्धा आहे. तो ग्रामरचा पार्ट आपण इथे पाहतोय. ते ग्रामरचं नाव आहे होमोफोन्स. आय रिपीट, होमोफोन्स. Now homophones are, these are the words that have pronunciation, same pronunciation but differ in spellings. That means these words, they have different spellings but their sound or the pronunciation is same. We are going to see one example here. The word is fair and fair. These both words, they have different spelling but they have different meaning also, but their pronunciation is same. Let's see. Fair, acceptable, treating equal, a type of entertainment in a field. Park, a large event where people, businesses, etc. show and sell their goods. Fair म्हणजे आहे जत्रा आहे, प्रामाणिकपणा आहे. एखादा व्यक्ती गोरा असेल तर त्यालाही फेअर आपण म्हणतो. एखाद्या व्यक्तीने एखादी गोष्ट चांगली केली असेल तर त्यालाही आपण म्हणतो योग्य केली आहे म्हणून. तर अशा सर्वच बाबतीत आपण फेअर हा शब्द वापरतो. म्हणजे फेअरचे अनेक अर्थ आपल्याला इथे दिसतात. आता हा फेअर आणि ह्या फेअर मधला फरक आपण पाहणार आहोत. FARE, फेअर, द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू ट्रॅव्हल बाय बस, ट्रेन, टॅक्सी एक्सेट्रा. गेट अलॉंग, डिग्री ऑफ सक्सेस. तर ह्या फेअरचे सुद्धा अनेक अर्थ आहेत. ह्या फेअरचा अर्थ आहे प्रवासाचं, भोजन किंवा कुठल्याही खाद्य किंवा पेय वस्तूंचे आपण जे पैसे मोजतो त्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो फेअर. तर दोन फेअर आपण इथे बघू शकतो. दोन्हीचे स्पेलिंग डिफरंट आहे, अर्थ डिफरंट आहेत, मीनिंग डिफर्स अँड देअर प्रोनाउन्सिएशन इज द सेम. So these words FAIR, fair, and FARE, fair, they are called homophones. The words like this, they are called homophones. Here we can see a chart of homophones. So you can go through these words, learn their meanings, and then it will be easy for you to understand. Homophones आपण म्हटलं होतं की वर्ड्स आहेत ज्याचे डिफरंट स्पेलिंग आणि डिफरंट मीनिंग आहे. पण इथे आपण दुसरा एक प्रकार बघतोय, होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स, these words that have the same spellings and pronunciation but have different meanings in different situations. म्हणजे होमोग्राफ्स म्हणजे काय आहे, असे शब्द ज्यांचे स्पेलिंग एकच सारखे आहेत, प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे उच्चार पण एकसारखाच आहे, पण डिफरंट मीनिंग इन डिफरंट सिच्युएशन्स. पण असे शब्द जे वेगवेगळ्या वाक्यामध्ये वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा त्यांचा आपण वापर करतो त्यांचे अर्थ वेगळे होतात, स्पेलिंग एकच असतं. लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ स्टिल. आता इथे उदाहरणासाठी आपण स्टिल हा शब्दाचा अर्थ पाहतोय. स्टिल शब्दाचे 4 अर्थ होतात. कंटिन्युइंग अंटिल नाव म्हणजे आता पावेते, आता पावेतो म्हणजे ती वस्तू जी आपण खूप वर्षांपासून करतोय आणि आजपर्यंत आपण ती करतो, अशा ह्याला आपण इंग्लिशमध्ये स्टिल म्हणतो. इन ॲडिशन, मोर म्हणजे अजून, म्हणजे एखादी गोष्ट आपण घेतली आहे पण ती अजून हवी असेल तर आपण त्याला स्टिल हा शब्द वापरतो. मोशनलेस और ॲट रेस्ट म्हणजे एखादी वस्तू जी निश्चल आहे, स्थिर आहे, अशी वस्तू दाखवण्यासाठी सुद्धा
स्टिल ह्या शब्दाचा उपयोग केला जातो. डिस्पाइट दॅट, तरी सुद्धा. तर असे 4 अर्थी आपण इथे स्टिल शब्द बघतोय. त्याचं स्पष्टीकरण आपण वाक्यांच्या द्वारे पण इथे बघूयात. फर्स्ट सेंटेन्स, आय एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश. तर आता आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की तुम्ही फर्स्ट स्टँडर्ड पासून इंग्लिश शिकता. तुम्ही 10वीत आला, आताही शिकताय, अजूनही शिकताय आणि कंटिन्यूअस तुम्ही हे शिक्षण ठेवणार आहात, कारण पुढेही भविष्यात इंग्लिश सब्जेक्ट असू शकणार. किंवा पहिलीपासून आताही शिकताय, ह्या अर्थी हे वाक्य घेतलंय. आय एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश. सेकंड सेंटेन्स, ही स्टिल वॉन्ट्स सम मोर राईस. म्हणजे त्याला अजून भात हवा आहे, अशा अर्थी आपण हे स्टिल शब्द वापरला. थर्ड सेंटेन्स, द वॉटर ऑफ द पॉन्ड इज स्टिल. तळ्यातील पाणी स्थिर आहे किंवा निश्चल आहे, तो फ्लो होत नाही, वाहत नाही, त्याला इथे आपण स्टिल वापरले. फोर्थ सेंटेन्स, द स्टोरी इज व्हेरी ओल्ड स्टिल आय लाईक इट. म्हणजे अजून सुद्धा, तरी सुद्धा. म्हणजे ही गोष्ट फार जुनी आहे, तरीही मला आवडते. तर या अर्थी आपण इथे पाहतो स्टिलचे आपण 4 वेगवेगळ्या अर्थ आपण बघितलेत वेगवेगळ्या परिस्थिती अनुसार. तर अशा शब्दांना आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतो होमोग्राफ्स. आता इथे होमोग्राफचं अजून एक उदाहरण आपण पाहणार आहोत. टीयर. टीयरचे शब्द तोच आहे, पण त्याचे 2 वेगळे अर्थ आहेत. अ ड्रॉप ऑफ वॉटर दॅट कम्स फ्रॉम युअर आय व्हेन यू आर क्राईंग. म्हणजे अश्रुबिंदू. तर ह्याला देखील आपण काय म्हणतो, टीयर. दुसरा आहे टू पुल अपार्ट ऑर इन पीसेस. म्हणजे एखादी वस्तू आपण जेव्हा पाडतो, म्हणजे कागद जर आपण उदाहरणात घेतले, तो वी टीयर अप अ पेज. तर फाडणे, म्हणजे टीयरचे 2 अर्थ आहेत, अश्रुबिंदू आणि फाडणे. पण शब्द एकच आहे, स्पेलिंग एकच आहे, प्रोनाउन्सिएशन एकच आहे, पण वाक्याप्रमाणे त्याचा अर्थ बदलतो. सेंटेन्सेस बघूयात आपण. शी इज क्राईंग, सी द टीयर्स फ्लोईंग ऑन हर चीक्स. शी इज क्राईंग, ती रडतीये, तिचे अश्रू तिच्या गालावरती आलेले आहेत. तर ह्या अर्थी टीयर इथे वापरले अश्रूंसाठी. सेकंड सेंटेन्स, टीयर द क्लॉथ इन पीसेस. म्हणजे कापड आहे, क्लॉथ म्हणजे, आणि पीसेस माहिती तुम्हाला, तुकडे, तर कापड तुकड्यांमध्ये पाडायचे. तर टीयरचे हे 2 अर्थ वेगवेगळ्या वाक्यांद्वारे अजून स्पष्ट होत आहे. आता हे जे शब्द होते तुम्हाला दिलेले, होमोफोन्स आणि होमोग्राम्स, याच्यासाठी तुम्हाला एक एक्सरसाइज दिली आहे. तर इथे तुम्ही हे दिलेले 15 शब्द आहेत, ह्या 15 शब्दांचे प्रत्येक शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ तुम्ही शोधायचे आहेत आणि ते पाठ करायचे, लिहून तुम्ही ते काढणार आहात. आपण बघितलेले होमोफोन्स आणि होमोग्राम्स. सो हियर यू विल हॅव टू टेक अ नोट ऑफ समथिंग. ते लक्षात घ्यायचे एक महत्वाची गोष्ट आहे. Homophones and homographs are together known as homonyms. म्हणजे होमोफोन्स जे आपण पाहिले होते आणि होमोग्राम्स, त्या दोन्हींना एकत्र मिळून आपण म्हणतो होमोनिम्स. So I expect that you have understood the lesson, the grammar of it. You will go through the questions and grammar of this part. This is the part 1 of his first flight. Thank you. Stay home, stay safe, and do study. And please do subscribe and like this channel. Thank you.